ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ حماس اور اسرائیل کے بیچ میں سیز فائر کا معاہدہ طے ہو چکا ہے۔ دونوں نے سیز فائر کے معاہدے پر دستخط کر دیا ہے اور امید یہی ہے کہ اب غزہ پٹی پر اسرائیل کا کوئی اور حملہ نہیں ہوگا۔ غزہ پٹی میں امن و سلامتی اور شانتی کی بحالی ہوگی۔ جو جنوسائیڈ پچھلے 734 دنوں سے یعنی 2 سالوں سے غزہ پٹی میں جاری ہے، اب جنوسائیڈ کا یہ سلسلہ رک جائے گا، قتل عام رک جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کی شام کو یا کہہ لیجئے انڈیا میں جب جمعرات کی صبح تھی تب اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سوشل ٹروتھ پر باضابطہ ایک ٹویٹ کیا، ایک میسج دیا اور انہوں نے اعلان کیا کہ مجھے یہ بتاتے ہوئے، اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ حماس اور اسرائیل دونوں نے سیز فائر کے پہلے مرحلے پر اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا ہے۔ جلد ہی تمام ہوسٹیج کی رہائی عمل میں آ جائے گی اور اسرائیلی آرمی غزہ پٹی سے باہر نکل جائے گی۔ انہوں نے ترکیہ کا، مصر کا اور قطر کا ثالثی کا فریضہ ادا کرنے کے لیے شکریہ بھی ادا کیا۔ اس کے علاوہ امریکی صدر ٹرمپ کے حوالے سے یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہے کہ وہ جلد ہی مصر کا دورہ کریں گے، اسرائیل بھی جائیں گے، اسرائیل کی پارلیمنٹ سے خطاب بھی وہ کریں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسلم دنیا میں ایک نئی شانتی آئے گی، ایک نئی بحالی سامنے آئے گی۔ کیا کچھ ہوا اس کو ذرا سا سمجھے۔ پچھلے 5 دنوں سے مصر کے حرم الشیخ میں سیز فائر کے لیے، جنگ بندی کے لیے بات چیت کا دور جاری تھا۔ اس کے بعد بدھ کی شام کو امریکہ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر یہ اعلان کر دیا۔ اس کے بعد فوراً بنجامن نتنیاہو کا بھی ٹویٹ سامنے آ جاتا ہے جس میں اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نتنیاہو نے کہا کہ غزہ پٹی اور اسرائیل کے درمیان سیز فائر کا اعلان ہو گیا ہے اور اسرائیل کے لیے ایک اہم دن ہے، تاریخی موقع ہے۔ جلد ہی ہمارے تمام شہریوں کی رہائی عمل میں آ جائے گی اور یہ اسرائیل کی وکٹری ہے۔ اس طرح کا ایک میسج اور ٹویٹ کرنے کی بنجامن نتنیاہو نے کوشش کی۔ اس کے بعد حماس کا بھی رد عمل آتا ہے اور حماس کا بھی بیان سامنے آتا ہے۔ حماس کی طرف سے کہا گیا غزہ پٹی اور اسرائیل کے درمیان سیز فائر کا معاہدہ ہو گیا ہے اور جلد ہی غزہ پٹی سے تمام اسرائیلی آرمی باہر نکل جائے گی۔ غزہ پٹی کو جنوسائیڈ سے راحت ملے گی اور 2 سالوں تک غزہ پٹی پر حملہ کرنے کے باوجود بھی دشمن اور اسرائیل اپنے مشن اور مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ حماس نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا، ترکی کا، مصر کا اور قطر کا شکریہ بھی ادا کیا سیز فائر کی کوشش کے لیے، ثالثی کا فریضہ ادا کرنے کے لیے۔ اس طرح یہ بات چیت ساری ہو چکی۔ اب الجزیرہ نے خبر شائع کی جس میں بتایا گیا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک پروگرام چل رہا تھا۔ اسی پروگرام کے دوران امریکہ کے فورن منسٹر مارکو روبیو آتے ہیں اور کان میں ان سے کچھ کہتے ہیں۔ یہ کلپ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو چکی ہے کہ آخر مارکو روبیو نے کیا کچھ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے کان میں کہا۔ دراصل مارکو روبیو نے کان میں آ کر ان سے کہا کہ غزہ پٹی اور اسرائیل میں سیز فائر کے لیے، جنگ بندی کے لیے جو معاہدہ چل رہا تھا تو معاہدہ ایک نتیجے پر پہنچ چکا ہے۔ دونوں فریق نے اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا ہے اور آپ ابھی اسی وقت اس خبر کو اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے شیئر کر دیجئے، سیز فائر کا، جنگ بندی کا اعلان کر دیجئے۔ اس کے فوراً بعد امریکی صدر نے ٹویٹ کر دیا اور یہ اعلان سامنے آ گیا۔ اس کے بعد بنجامن نتنیاہو کا ٹویٹ سامنے آیا۔ پھر مصر نے اس خبر کو کنفرم کیا، ماجد الانصاری نے بھی ٹویٹ کیا اور مصر نے باضابطہ واضح لفظوں میں اعلان کر دیا کہ دونوں فریق سیز فائر کے لیے تیار ہو گئے ہیں، جنگ بندی کے پہلے مرحلے پر عمل شروع ہو جائے گا اور جلد ہی مسلم ورلڈ میں پیس اور سلامتی کی بحالی ہوگی۔ اب جس کی تفصیل اس کو سمجھے۔ اسرائیل نے اس کو اپنی جیت قرار دیا، حماس نے اس کو اپنی جیت بتایا ہے۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ کا بیان سامنے آیا اور اقوام متحدہ کی طرف سے کہا گیا کہ دونوں فریق اس سیز فائر کو حتمی سیز فائر میں تبدیل کرے، مکمل طور پر جنگ بندی کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ آگے میں تفصیل بتاؤں گا کہ UN نے کیا کچھ اس بارے میں کہا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ غزہ پٹی میں لوگ سڑکوں پر باہر نکلے ہیں، وہاں جشن منایا جا رہا ہے۔ 2 سالوں کے بعد یا کہہ لیجئے 734 دنوں کے بعد غزہ پٹی کے لوگوں کو کھلی فضا میں سانس لینے کا موقع مل رہا ہے۔ وہ اپنے ٹینٹوں سے، اپنے گھروں سے باہر نکل رہے ہیں۔ ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں ایک جرنلسٹ غزہ پٹی کے لوگوں کو بتا رہا ہے اب باہر نکل جاؤ، اسرائیل کا حملہ اب بند ہو چکا ہے، سیز فائر کا اعلان ہو چکا ہے۔ لما توصل وقفة الأخبار يا جماعة ما عندوش نت يارا
تم التوصل لوقت والله حلفنا حالة يا غزة طلعوا هذه الطريقة المناسبة. احنا 3 بني ادمين ماشيين. इधर इसराइल से भी खबरें सामने आ रही है। इसराइल की आवाम भी सड़कों पर निकली है, एहतजाज कर रही है और एहतजाज के साथ वो खुशियां मना रही है। लेकिन खुशियां मनाते हुए या जो होस्टेज स्क्वायर है तिल अबीब में बना वहाँ पर लोग बड़ी तादाद में जमा हो रहे हैं और वो लोग बेंजामिन नेतन्याहू की तारीफ नहीं कर रहे हैं। उनके हाथों में इसराइल का झंडा नहीं बल्कि अमेरिका का झंडा है और वो तमाम लोग अमेरिका और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, ट्रंप की तारीफ कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अमेरिका की वजह से हमारे शहरियों की, हमारे होस्टेज की रिहाई अमल में आ जाएगी, जल्द वो हमारे घरों को लौट आएंगे। बेंजामिन नेतन्याहू तो उनको मारना चाहता था, उनको वहीं रहने देना चाहता था, लेकिन अमेरिका का शुक्रिया जिसने बेंजामिन नेतन्याहू पर प्रेशर बनाया, दबाव बनाया और अब हमारे शहरी वापस आएंगे। इधर अभी तक इसको आप फाइनल मत समझिए, क्योंकि एक तरफ गजा पट्टी में जश्न भी जारी है, लोगों को यकीन हो चुका है कब सीज फायर हो चुका है, माहिदा हो चुका है, हमला नहीं होगा। इसके बावजूद कुछ खबरें सामने आई है जहां इजराइल ने एयर स्ट्राइक क्या है, गजा पट्टी के कुछ इलाकों में हमला भी क्या है। और ये इसराइल की पुरानी आदत है कि जब तक ट्रंप की तरफ से बेंजामिन नेतन्याहू को माँ बहन की गाली नहीं दी जाती है उस वक्त बेंजामिन नेतन्याहू सुनता नहीं है और वो यही दिखाने की कोशिश करता है कि देखो आखिरी हमला, लास्ट हमला हमने किया, सीज फायर का ऐलान हो जाने के बावजूद भी हमने गजा पट्टी पर हमला किया और हमने दुनिया को दिखाया कि ट्रंप का ऐलान भी मेरे लिए उतना मैटर नहीं करता। ये बेंजामिन नेतन्याहू की एक जहनियत है, हालांकि वो खुद अपने जाल में इसकी वजह से फंस जाता है। उधर इजराइल ने यह भी कहा कि इजराइल कैबिनेट का इजलास होगा और जब कैबिनेट के इजलास में इस प्रपोजल को अप्रूवल मिल जाएगा उसके बाद ही बाज़ाब्ता इसको सीज फायर माना जाएगा। और इजराइल की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, जिसमें इतमार बिन गोयर की पार्टी है, कुछ और उनका कहना है कि इस इजलास के हो जाने के बाद बेंजामिन नेतन्याहू को उसका समर्थन नहीं होगा। इजराइल की कैबिनेट जैसे इस प्रपोजल को, जिसका ऐलान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, अप्रूव करेगी तो सीज फायर यकीनी हो जाएगा, इजरायली आर्मी को निकलना होगा, होस्टेज की रिहाई अमल में आएगी। इजराइल ने भी कहा कि कैबिनेट के इजलास से अप्रूवल मिलने के बाद अगले 72 घंटों में कैदियों की रिहाई हो जानी चाहिए। हमास की तरफ से कहा गया कि सोमवार तक, पीर के दिन तक तमाम कैदियों की रिहाई अमल में हो पाएगी और अमेरिका ने भी कहा ठीक है पीर तक कर दो, इतनी जल्दी की भी ज़रूरत नहीं है। उधर जैसे ही इजराइल में कैबिनेट की तरफ से अप्रूवल मिलेगा, इजराइल की कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने बेंजामिन नेतन्याहू से समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया है और जैसे इतमार बिन गोयर और कुछ दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज इजराइल में अपना समर्थन वापस ले लेगी, बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी को सपोर्ट नहीं करेगी, बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार गिर जाएगी, वो प्राइम मिनिस्टर के ओहदा पर फायज नहीं रह पाएगा और फिर उसको सीधे सीधे जेल जाना पड़ेगा। जेल के अलावा बेंजामिन नेतन्याहू का कोई फ्यूचर नहीं है, कोई मुस्तकबिल नहीं है। जंगबंदी न होने की वजह से उसके मुल्क में इमरजेंसी लगी हुई है और इसी वजह से फिलहाल वो बचा हुआ है। तो बेंजामिन नेतन्याहू का एंड तो हो चुका है। अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो माहिदा पेश किया है और उसमें क्या कुछ शामिल है उसको जरा जान लीजिए। अभी जो माहिदा हुआ है, सीज फायर हुआ है, ये पहले मरहले का है। दूसरे मरहले के लिए इस मरहले के दौरान बातचीत होगी। अब इसमें बात शामिल है कि जितने होस्टेज है उन तमाम को पीर तक रिहा कर दिया जाएगा। उसके बदले में इजरायली आर्मी को गजा पट्टी से बाहर निकलना होगा। तीसरा अहम पॉइंट ये शामिल है कि परमानेंट और मुस्तकिल जंग बंदी होगी और दोनों तरफ से कैदियों का तबादला होगा। हमास ने भी कैदियों की रिहाई के लिए प्रिजनर्स की जो लिस्ट है वो इजराइल के हवाले कर दी और हमास ने कहा कि तमाम कैदी हैं, तमाम वो लोग हैं जो इजराइल की जेलों में बंद है और इनको रिहा किया जाए। हमास ने भी तैयारी शुरू कर दी है कि किस तरह तमाम होस्टेज को रिलीज करना है, कैसे करना है, लेकिन इजरायली कैबिनेट के अप्रूवर का इंतजार है। अल जज़ीरा ने एक रिपोर्ट शाया की और अल जज़ीरा के सीनियर तज्ज़ियाकार है मरवान बुशारा। उनका कहना है कभी भी कुछ मामलों पर इबहाम है, वाज़े नहीं हो सका कि उसका क्या होगा, क्योंकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 29 सितंबर को 20 पॉइंट पर मुश्तमिल जो सीज फायर का फॉर्मूला पेश किया था तो उसमें कुछ अलग बातें थी और अब कुछ अलग बातें हैं। इसमें सबसे बड़ा अहम पॉइंट यह है कि इजरायली फौज का इनखला कब होगा और कैसे होगा, कहां तक होगा, यानी इजरायली फौज गजा पट्टी से कब निकलेगी और कितना बाहर निकलेगी या वो गजा पट्टी में ही मौजूद रहेगी। क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू का शुरू से इस बात पर इसरार है कि इजरायली फौज गजा पट्टी से मुकम्मल तौर पर बाहर नहीं निकलेगी। कम से कम 1 किलोमीटर जो चौड़ा इलाका है गजा पट्टी की पूरी सरहद का,
उस पूरे इलाके में इजरायली आर्मी रहेगी। इजराइल उसको बफर जोन बनाना चाहता है। 29 सितंबर को जो मैप जारी किया गया था उसमें भी दिखाया गया था कि ये पूरा एरिया है जो बफर जोन रहेगा और यहाँ पर हमेशा इजरायली आर्मी का ही कंट्रोल रहेगा। गजा पट्टी का सिक्योरिटी कंट्रोल इजराइल के हाथों में होगा। उधर हमास की भी यही बुनियादी शर्त थी कि गजा पट्टी से इजरायली आर्मी को मुकम्मल तौर पर बाहर निकलना होगा। गजा पट्टी में इजरायली आर्मी को रहने का कोई हक हासिल नहीं होगा। तो ये जो मुआहदा है, ये जो मामला है, अभी भी कंफ्यूजन का शिकार है और इस पर वजाहत सामने नहीं आ सकी है। दूसरा मामला जो मुबहम है वो है हमास के मुस्तकबिल का। इसराइल की तरफ से बार बार यह शर्त लगाई गई कि हमास को मुकम्मल तौर पर हथियार डालना होगा, हमास के तमाम फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म कर दिया जाएगा, हमास के तमाम लीडर्स को गजा पट्टी छोड़कर जाना होगा उन देशों में जहां उनको रहने की इजाज़त मिलेगी लेकिन गजा पट्टी में रहने का इख्तियार हासिल नहीं होगा। इस हवाले से भी इस मुआहदे में अभी कुछ भी शामिल नहीं है। इधर हमास ने बार बार कहा कि फ़लस्तीन पर उन्हीं का हक है, उन्हीं का कब्ज़ा रहेगा, फ़लस्तीनियों पर हुकूमत के हकदार वही हैं। इसके अलावा हमास की तरफ से यह भी कहा गया कि हमास हथियार नहीं डाल सकती है। इंटरनेशनल फोर्स के आने के बावजूद भी हमास अपने हथियारों को नहीं डालेगी और जब फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत का दर्जा मिल जाएगा तो जो हमास का मुसल्ला विंग है, जो आम विंग है, जिसको अल-क़स्साम ब्रिगेड कहा जाता है, वो फ़लस्तीनी रियासत की ही ऑफिशियल आर्मी होगी। तो इस बारे में भी फ़िलहाल कुछ भी वजाहत सामने नहीं आई है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुबहम है और वो ये है कि गजा पर अगली हुकूमत किसकी होगी। अमेरिकी सदर ट्रंप की तरफ से जो प्रपोजल आया था उसमें बात शामिल थी कि एक पीस ऑफ बोर्ड बनाया जाएगा, उसकी सदारत ट्रंप करेंगे, उसमें ब्रिटेन के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर होंगे, बाहर के लोग फ़लस्तीन का इंतज़ाम संभालेंगे। हमास ने शुरू से इसकी मुखालफत की और कहा कि फ़लस्तीन पर फ़लस्तीनियों की ही हुकूमत होनी चाहिए, बाहर का कोई शख्स फ़लस्तीन पर हुकूमत करे, गजा पट्टी का कंट्रोल संभाले, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस हवाले से भी इसमें कुछ भी वजाहत नहीं है, कोई निकात और एजेंडा सामने नहीं आया है। बहरहाल इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का जो रद्द अमल है उसमें यह कहा गया कि इसराइल के लिए एक अजीम दिन है, हमारी कामयाबी है। अमेरिकी सदर ट्रंप का उन्होंने शुक्रिया अदा किया और साथ में कहा हम अपने हदफ और एजेंडा को हासिल करेंगे और पड़ोसियों के साथ मिलकर अमन को फ़रोग़ देंगे। हमास का जो रद्द अमल सामने आया मुआहदा की रोशनी में, उसमें यह कहा गया कि ये गजा पट्टी पर अब जंग का खात्मा हो जाएगा, इसराइली कब्ज़े से हमें आज़ादी मिल जाएगी, इमदादी सामानों की एंट्री शुरू हो जाएगी और कैदियों का तबादला हो जाएगा। हमास ने तुर्किया, मिस्र, कतर सभी देशों का शुक्रिया भी अदा किया। उसके साथ ही हमास ने दुनिया भर की हुकूमतों से मुतालबा किया कि माहिदे की मुकम्मल अमल दरामद पर वो इसराइल को मजबूर करे और यकीनी बनाए कि इसराइल तमाम शर्तों को माने। इसके अलावा हमास ने भी कहा हम अपने अवाम के कौमी हुकूक, उनकी आज़ादी, खुद मुख्तारी और उनकी जो सवर्निटी है उससे कभी दस्तबरदार नहीं होंगे। यानी टेबल टॉक में भी हमने कुछ समझौता नहीं किया। 2 सालों तक अगर फ़लस्तीनियों ने कुर्बानी दी है तो ऐसा नहीं कि टेबल टॉक में हम पीछे हट गए हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप की तरफ से ऐलान हो जाने के बाद यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का एक बयान सामने आता है जिन्होंने इसका खैर मकदम किया और अपने बयान में उन्होंने कहा कि मैं गजा में जंगबंदी और होस्टेज की रहाई के माहिदे के ऐलान का खैर मकदम करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ जो अमेरिकी सदर की जानिब से पेश करदा तजवीज़ पर, प्रपोजल पर मबनी है। मैं अमेरिका, कतर, मिस्र और तुर्की की सफारती कोशिशों की, उनकी सालसी की तारीफ़ करता हूँ जिन्होंने इस नहायत और ज़रूरी पेशरफ्त को मुमकिन बनाया है। मैं तमाम फ़रीक़ों से अपील करता हूँ कि माहिदे की तमाम शराइत पर मुकम्मल तौर पर अमल करें। तमाम होस्टेज को इज़्ज़त व एहतराम के साथ रिहा किया जाना चाहिए। एक मुस्तकिल जंगबंदी को यकीनी बनाया जाए। लड़ाई हमेशा के लिए बंद होनी चाहिए। गजा में इंसानी इमदाद और ज़रूरी तिजारती सामान की बिला रोक टोक फराहमी को वहाँ उसके पहुँचने को यकीनी बनाया जाए। ये जो तकलीफ़ और मुसीबत का सिलसिला है गजा पट्टी में, उसको ख़त्म होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा इस माहिदे के मुकम्मल नफाज में अपनी मदद देगा और इंसानी इमदाद की फराहमी को वहाँ पहुँचने को मज़ीद वसअत दिया जाएगा, उसको आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही गजा पट्टी की बहाली और तामीर नौ के अमल को भी हम आगे बढ़ाएंगे। मैं तमाम फ़रीक़ों पर ज़ोर देता हूँ कि वो इस तारीख़ी मौका से फ़ायदा उठाएं। तमाम काबिल एतमाद सियासी रास्ता हमवार हो जो कब्ज़े के ख़ात्मा, फ़लस्तीनी अवाम की सवर्निटी के एहतराम के साथ हो और 2 रियासती हल के लिए कदम आगे बढ़ाया जाए, 2 स्टेट को दर्जा मिल जाए।
جس سے اسرائیلی اور فلسطینی عوام امن اور سلامتی کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ یہ موقع فیصلہ کن ہے، داؤ پہلے سے کہیں زیادہ بلند ہیں۔ یہ یونائٹڈ نیشن نے باضابطہ اپنا اسٹیٹمنٹ جاری کیا۔ حماس نے اس معاہدہ کے سامنے آ جانے کے بعد، ساری ڈیٹیل سامنے آ جانے کے بعد کیا کچھ کہا، اس کو بھی ذرا سا جان لیجئے۔ حماس کے رہنما ہے عزت الرشق، ان کا بیان سامنے آیا اور انہوں نے کہا جنگ بندی اور سیز فائر عوام کی عظیم قربانیوں، صبر، استقامت اور مزاحمت کی طاقت اور ثابت قدمی کا نتیجہ ہے۔ یہ معاہدہ ہماری تاریخی قومی ذمہ داری، ہمارے عظیم عوام کے جائز حقوق کی حفاظت، ان کے پروٹیکشن اور 7 اکتوبر سے جاری مزاحمت ریزسٹنس کی کامیابیوں کا ثمرہ اور نتیجہ ہے۔ یہ جنگ بندی اور سیز فائر ایک خالص قومی کامیابی ہے جو ہمارے عوام کی وحدت اور صہیونی قبضے کے مقابلے میں مزاحمت کے راستے پر ان کے غیر متزلزل عزم کی عکاس ہے، اس کی ترجمانی ہے۔ مذاکرات کے دوران ہماری نگاہیں اور ہمارے دل ہمیشہ غزہ کے عوام کے ساتھ رہے۔ ان کا پاکیزہ خون اور ان کی عظیم قربانیاں ہمارے لیے وفاداری اور اصرار کا مقدس عہد ہیں، جو مقبوضہ طاقت کی نسل کشی، جینوسائیڈ اور بھوک کے ذریعے 2 برسوں میں بھی اس کو وہ حاصل نہیں کر سکی، وہ مذاکرات کے ذریعے بھی حاصل نہیں کر سکے گی۔ حماس رہنما کا یہ بیان ہے اور حماس کے اس بیان نے واضح کر دیا کہ ٹیبل ٹاک میں، کہہ لیجئے ٹیبل وار میں بھی حماس نے بڑی مضبوطی دکھائی ہے، ثابت قدمی دکھائی ہے، اور یہاں بھی اسرائیل کو اپنی شرطوں سے پیچھے ہٹنا پڑا ہے۔ اسرائیل ابھی تک اسی لیے بار بار ٹال مٹول کر رہا تھا، ٹانگیں اڑا رہا تھا کہ پہلے حماس کا غزہ پٹی میں کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے، حماس کے تمام فوجی انفراسٹرکچر کو ختم کر دیا جائے، حماس کے رہنما کو واپس بھیج دیا جائے، اس کے بعد ہی سیز فائر پوسیبل ہے، جنگ بندی پوسیبل ہے، لیکن حماس نے ایسا نہیں کیا۔ اب امید رکھیے، دعا کیجئے کہ غزہ پٹی میں حملہ بند ہو جائے، غزہ پٹی میں جو جینوسائیڈ چل رہی ہے وہ جینوسائیڈ رک جائے، کیونکہ پچھلے 734 دنوں میں غزہ پٹی میں اسرائیل نے لگاتار حملہ کر کے 70,000 سے زیادہ فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے، اور اس کو آپ پر ڈے کاؤنٹ کریں گے کہ غزہ پٹی میں روزانہ کتنے لوگوں کی شہادت ہوئی تو تقریباً یہ روزانہ 91-92 لوگوں سے زیادہ یہ تعداد ہو جاتی ہے۔ اب تک آفیشیل ڈیٹا کے مطابق 67,000 کچھ لوگوں کی شہادت ہوئی ہے، کچھ ڈیٹا یہ ہے کہ 70,000 لوگوں کی غزہ پٹی میں شہادت ہوئی ہے، اور یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ غزہ پٹی کی جو پوری کی پوری آبادی ہے ایک طرح سے ختم ہو چکی ہے، غزہ پٹی میں رہنے کے لائق کچھ بھی نہیں بچا ہے۔ آج ہی صبح میں ایک ویڈیو کے ذریعے میں نے آپ کو بتایا تھا، پورا ڈیٹا دیا تھا کہ وہاں کتنی شہادت ہوئی ہے۔ 92% جو علاقہ ہے رہنے کے قابل نہیں ہے، 88% جو کمرشل علاقہ ہے وہ تباہ و برباد ہو چکا ہے، تمام ہسپتالوں نے کام کرنا بند کر دیا ہے، تمام انسٹیٹیوشن وہاں ختم کر دیے گئے ہیں۔ اسرائیل نے جس طرح کا ظلم اور اتیاچار کیا، غزہ پٹی کے لیے اس نے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ اس کے باوجود غزہ پٹی کے لوگوں کی ایک کامیابی ہے، ایک ان کی سب سے بڑی طاقت تھی، اور وہ ہے ان کا عزم، ان کا استقلال، ان کا حوصلہ، اور اس کے لیے وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ اسرائیل نے جب 8 اکتوبر 2023 کو غزہ پٹی پر حملہ شروع کیا، جنگ کا اعلان کیا، تو اسرائیل نے اپنا 3 ہدف طے کیا تھا۔ پہلا اس کا ہدف تھا تمام ہوسٹیج کو رہا کرانا حماس سے بات چیت کے بغیر، لیکن اسرائیل اس میں کامیاب نہیں ہو سکا، اس کو حماس کے ساتھ ڈائیلوگ کرنا ہی پڑا۔ دوسرا ہدف تھا اسرائیل کا حماس کو ختم کر دینا، اس کے نام و نشان کو مٹا دینا۔ حماس کے کئی رہنما کو اس نے شہید کیا، اس نے قطر پر بھی حملہ کرنے کی ہمت دکھائی، پوری دنیا کے خلاف اس نے اپنے آپ کو جنگی مجرم کے طور پر پیش کیا، پوری دنیا میں اس کی بدنامی ہوئی۔ اس کے باوجود اسرائیل حماس کے رہنما کو بھی یا حماس کی طاقت کو بھی ختم نہیں کر سکا۔ تیسرا اسرائیل کا ہدف تھا تمام فلسطینی عوام کو غزہ پٹی چھوڑنے پر مجبور کر دینا اور غزہ پٹی کا کنٹرول حاصل کرنا، لیکن اس میں بھی اسرائیل کو کامیابی نہیں مل سکی۔ ایک شہری کو غزہ پٹی میں 20 بار، کسی کو 40 مرتبہ نقل مکانی کرنی پڑی ہے۔ اسرائیل نے کہا اس علاقہ کو خالی کرو، یہاں پر ہم حملہ کریں گے، اور جب اسرائیل نے وہاں پر حملہ کیا، اسرائیل کو کچھ بھی کامیابی نہیں ملی۔ پھر جہاں پر پہلے سے شہری موجود تھے، کہا گیا کہ اب آپ اس علاقہ کو خالی کرو، دوبارہ وہاں پر جاؤ جہاں پر پہلے تھے، وہ پھر یہاں پر آئے، پھر اسرائیل نے وہاں پر حملہ کیا۔ پھر اسرائیل کو لگا یہاں نیچے حماس کی سرنگیں نہیں ہیں، یہاں پر ہوسٹیج نہیں ہے، اسرائیل نے پھر اسی جگہ پر آ کر کے دوبارہ حملہ کیا، کیونکہ اسی جگہ پر اسرائیل پر پھر حملہ ہوا تھا۔ اسرائیل کے کمانڈ اینڈ کنٹرول کو نشانہ بنایا گیا تھا حماس کی طرف سے۔ اسرائیل کو سمجھ نہیں آیا کہ ہم نے تو پورے چپے چپے کو چھان مارا تھا، ہر جگہ اٹیک کیا تھا، بلڈوزر سے کھدائی کر دی تھی، پھر اچانک یہاں پر حماس کے لڑاکے کہاں سے نکل آئے، کس طرح انہوں نے ہماری آرمی پر حملہ کر دیا۔ پھر اسرائیل دوبارہ وہاں پر حملہ شروع کرتا ہے، اور اس طرح ایک ایک شخص کو 25 مرتبہ
मरतबा किसी को 40 मरतबा इधर से उधर शिफ्ट होना पड़ा, नकल मकान करनी पड़ी, इसके बावजूद इजराइल अपने किसी भी हदफ में कामयाबी हासिल नहीं कर सका। अब उम्मीद यही रखनी चाहिए कि ये जो सीज़ फायर हुआ है, जो माहदे का ऐलान हुआ है, खुदा करे ये हतमी हो, यकीनी हो और आइंदा इजराइल इसके वायलेशन की जुरत ना कर सके। इससे पहले भी कई मरतबा कोशिशें हुई, पूरी दुनिया को यही उम्मीद थी कि अब माहदा यकीनी हो जाएगा, इजराइल सीज़ फायर का वायलेशन नहीं करेगा, लेकिन इजराइल ने दोबारा किया। लेकिन इस मरतबा अमेरिकी सदर ट्रम्प ने जिस तरह बेंजामिन नेतन्याहू को फटकार लगाई है, डांट लगाई है, उसको उसकी औकात बताई है, तो उम्मीद यही है कि ये जो हतमी माहदा हो रहा है, ये जो सीज़ फायर हो रहा है, अब ये यकीनी हो जाएगा और इंशाअल्लाह ताला गज़ा पट्टी में राहत आएगी, अमन व सलामती की बहाली होगी, गज़ा पट्टी की तामीर नौ का सिलसिला शुरू हो जाएगा, गज़ा पट्टी में इंसानी इमदाद पहुंचने लगेंगे और फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत का दर्जा मिलेगा। उम्मीद यही है, पूरी दुनिया को लग रहा है कि जब बात यहाँ तक पहुंची है तो अब फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत का दर्जा भी मिलेगा। इधर तुर्किया के जो इंटेलेक्चुअल आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं या कतर में जो कुछ बातचीत चल रही है, कुछ मिस्र के मीडिया हाउसेज में जो रिपोर्ट सामने आई है तो उसमें ऐसा वहाँ के दानिशवरान की तरफ से कहा जा रहा है कि तुर्की, मिस्र, कतर और पीछे से सऊदी अरब ने बड़ी खामोशी से कदम उठाया है और ये लोग इस मरतबा अपने आखिरी मिशन तक पहुंचेंगे। यानी पहले मरहले में कोशिश की जा रही है कि सीज़ फायर हो जाए, जंगबंदी हो जाए, इजरायली आर्मी गज़ा पट्टी से बाहर निकल जाए। उसके बाद पूरी दुनिया में जो एक राय आम्मा बना है इजराइल के ख़िलाफ़ और पूरी दुनिया ने इस बात को तस्लीम कर लिया कि फ़लस्तीनी ही हक़ पर हैं, इजराइल नाहक है, वो सही रास्ते पर नहीं है, फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का ही है। तो ये जो नैरेटिव है, ये जो बयानिया है, अब पूरी दुनिया में हावी हो चुका है और पूरी दुनिया ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत का दर्जा मिले, इसकी राह हमवार होगी और सेकंड स्टेप यही होगा तुर्की, मिस्र, कतर, सऊदी अरब और दीगर मुस्लिम ममालिक का। इन लोगों को ये भी उम्मीद है कि ट्रम्प के रहते हुए इस मसले को, इस मकसद को हासिल किया जा सकता है। उधर इजराइल ऐसा कभी भी नहीं चाहेगा, लेकिन अब देखना यह है कि कुछ हो सकता है। दुआ कीजिए जंगबंदी यकीनी हो, आइंदा इजराइल गज़ा पट्टी पर हमला करने की जुर्रत ना कर सके। आखिर में आपसे गुजारिश है, मिल्ला टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है या स्क्रीन पर QR कोड मौजूद है, जैसे स्कैन करेंगे या लिंक पर क्लिक करेंगे मिल्ला टाइम्स की वेबसाइट खुलेगी जहां हमारा मेंबरशिप का प्लान मौजूद है। 99 का 299 499 कोई भी एक प्लान ले लीजिए, सिर्फ 99 रुपये का, ताकि मिल्ला टाइम्स मजबूत हो सके, आगे बढ़े और मीडिया आपकी ताकत बने। अल्लाह हाफिज़।